Good afternoon, students. Now I am going to teach Prayogaha, voices. In other languages, you must have learnt it, active voice, passive voice, like that. In the same manner, you are going to learn these Prayogas in Sanskrit also. The difference between other languages and Sanskrit is, here you are learning 3 Prayogas. There active voice, passive voice, only 2. But here you are learning 3 Prayogas. See now. Prayogaha Trayaha Vidhaha. Prayogas are Traya, 3. What are those? Te, Kartari, active voice, Karmani, passive voice, and Bhave. In Sanskrit, this Bhave Prayoga is one more Prayoga in Sanskrit. So totally there are 3 Prayogas, voices. Now I will take up one by one. First, Kartari Prayoga. Simple sentences. In Kartari Prayoga, verb is also used and Kridantas are also used. Now the rules of Kartari Prayoga are active voice. Kartari Prayoga, this is active voice. See the sentence, Balakaha Patham Pathati. Balakaha, it is in Prathama Vibhakti, Ekvachan here, in this sentence. Patham, it is in Dvitiya Vibhakti. Pathati, it is in Ekvachan. And it is Parasmai Padi. Balaka Patham Pathati. What is the object here? Patham. So it is called as Sakarmaka Kartari. Means the sentence which has object. Karma iruvantaha Kartari Prayoga. Sakarmaka. Sa with object. Okay. Balakaha Patham Pathati. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಲಕಾಹ ಪಾಠಂ ಪಠಂತಿ. You observe the verb. Here it is in Ekavachan. Here it is in Bahuvachan. Why? Balaka is in Ekvachan. Pathati is in Ekvachan. Kartru Ekvachana idre, idu Ekvachana. Kartru Bahuvachana idre, Balakaha, it is Bahuvachanam. Balakaha, ಹುಡುಗರು ಪಾಠವನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನು ಪಾಠವನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. This verb is there, no? It follows always noun. Noun ekvachana aita, verb ekvachana. If noun is Bahuvachan or Dvivachan, accordingly verb is also in Dvivachan or Bahuvachan. So verb follows the noun, Kartru. Okay, Balaka. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಃ ಬಹುವಚನ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಠಂತಿ ಕೂಡ ಬಹುವಚನ ಇದೆ. Now second one, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಠತಿ. ತಿ is the symbol of ಪರಸ್ಮೈಪದಿ. ಎರಡನೇದು ಬಾಲಕಃ ಧನಂ ಲಭತೆ. ಧನಂ is object, it always in ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. It is always in Prathama Vibhakti. It is always in Dvitiya Vibhakti. Labhate. Labhate. Te is the symbol of Atmanepadi. Atmanepadi.
So verb can be in Parasmaipadi or it can be in Atmanepadi. Here also object. ಹುಡುಗನು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಏನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ? ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸಕರ್ಮಕ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌ ಟು ಡಿಸೈಡ್? ವೆನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಯಾರನ್ನು ಅಥವಾ ಏನನ್ನು. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕರ್ಮಕ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಮಕ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪಠತಿ ಓದುತ್ತಾನೆ. ಏನನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ? ಪಾಠವನ್ನು. ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕರ್ಮಕ. ಇಲ್ಲಿ ಧನಂ ಲಭತೆ, ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಏನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ? ಹಣವನ್ನು. ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಕರ್ಮಕ. ಸೊ ವರ್ಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಪರಸ್ಮೈಪದಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆತ್ಮನೇಪದಿ. ಓಕೆ. ಕರ್ತೃ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ, ಕರ್ಮ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ, and verb can be in other parasmaipadi or in atmanepadi. Now ಇನ್ನೊಂದು, ಬಾಲಕಃ ಧಾವತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಕರ್ಮಕ. ಬಾಲಕಃ ಧಾವತಿ, ಏನನ್ನು ಓಡುತ್ತಾನೆ? ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಏನನ್ನು ಓಡುತ್ತಾನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನನ್ನು ನಗುತ್ತಾನೆ, ಹಸತಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅಕರ್ಮಕ. ಇಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಮಕ. ಬಾಲಕ ಧಾವತಿ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಮಕ ವಿದೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಕರ್ಮಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಮೈಪದಿ ಆರ್ ಆತ್ಮಪದಿ. ವೃಕ್ಷ ಕಂಪತೆ. ವೃಕ್ಷ, ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಟ್ರೆಂಬ್ಲಿಂಗ್, ಶೇಕಿಂಗ್, ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಶೇಕಿಂಗ್. ಏನನ್ನು ಅಲುಗಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ವೃಕ್ಷ ಕಂಪತಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರಸ್ಮೈಪದಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆತ್ಮನೇಪದಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಕರ್ಮಕ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕರ್ಮ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ. ಕರ್ಮ ಇರದೇ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾವೇ ಪ್ರಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾವೇ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದರೆ ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ? ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕೃದಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬದ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃದಂತ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕೃತ ವಾನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಭೂತಕೃದಂತ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ತವತು ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾನ್ ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ? ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗಸ್ಯ ನಿಯಮ. ಕರ್ತೃ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಲಕ, 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 ವೃಕ್ಷ, ಬಾಲಕಾಹ. ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಇರಬಹುದು, ದ್ವಿವಚನ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಹುವಚನ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಕರ್ತೃ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ಮ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಓನ್ಲಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಓನ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಠಂ ಪಾಠವನ್ನು, ಧನಂ ಧನವನ್ನು ಹಣವನ್ನು, ಪಾಠ 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 ಪಾಠಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಧನಂ ಇದು ಕೂಡ ವೃಕ್ಷ, ಫಲಂ ಫಲೇ ಫಲಾನಿ, ಧನಂ ಧನೆ ಧನಾನಿ. ಇದು ಧನಂ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ,
ಇದು ಕೂಡ ಧನಂ ಧನಂ ಎರಡು ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕರ್ಮ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ನಾವು ಥರ್ಡ್, ಕ್ರಿಯಾಪದಂ ಪರಸ್ಮೈ ಪದದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆತ್ಮನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿ 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 ತೇ ತಿ ತೇ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪರಸ್ಮೈಪದಿ ತಿ ಆರ್ ಆತ್ಮನೇಪದಿ te. ಕ್ರಿಯಾಪದಂ ಕರ್ತೃಪದಂ ಅನುಸರತಿ. ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ನೌನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ನೌನ್. ನೌನ್ ಏಕವಚನ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಬಾಲಕ ಏಕವಚನ, ಪಠತಿ ಏಕವಚನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾಹ ಬಹುವಚನ, ಪಠಂತಿ ಬಹುವಚನ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ following the noun obediently in Purusha and Vachana, both. Okay. Here, Kartari, as the name only says, Kartrupadam Pradhanam. Kartrupadam Pradhanam. In Kartari Prayoga, Kartrupada is very, very important. This is about Kartari Prayoga. Now Kartari Prayoga is over. Now next Prayoga is Karmani Prayoga. As the name itself says, Karmani, karma is very important in this Prayoga. You will understand when it's explained with the examples. Karmani Prayoga, passive voice. So Kartari Prayogada ಒಂದು example. ಬಾಲಕಃ ಪಾಠಂ ಪಠತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕರ್ಮಕ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಾಲಕಃ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಇದೆ. ಬಾಲಕನು ಪಾಠವನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. ಪಾಠಂ ಈಸ್ ಇನ್ ದ್ವಿವಚನ, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಅಂಡ್ ಪಠತಿ ಇಸ್ ಏಕವಚನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಲಕಃ ಏಕವಚನ. ಬಾಲಕನು ಪಾಠವನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. ಬಾಲಕ, ಬಾಯ್ ರೀಡ್ಸ್ ಎ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಬಾಲಕೇನ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಲಕಃ. ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಲಕೇನ. ಸೊ ದ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 in Karmani Prayoga, the subject will be always in Tritiya Vibhakti. Come down from first rank to third rank. Next, Patham. ಈ ಪಾಠಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಪಾಠಃ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ರಾಮ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ರಾಮ ರಾಮೋ ರಾಮ ರಾಮಂ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪಾಠಃ ಪಾಠವು ಪಾಠಃ ಪಾಠಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಒಳಗಿತ್ತು. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ಲಿ? ಪಾಠಃ. ಪಾಠ ಪಾಠವು ಪಾಠಃ ಪಾಠಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂತು. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2. Object will be always in Prathama Vibhakti in Karmani Prayoga. Now, Pathati. Verb. Verb will ಏನಾಗತ್ತೆ? It follows noun object. ಬಾಲಕನಿಂದ ಪಾಠವು ಓದಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. So, verb always follows the object. It's Purusha and Vachana. Here it followed noun because it is in first rank Prathama Vibhakti. So it came down to third rank. It lost its power. Avaga it became first rank. So this verb followed this. Amele in Karmani Prayoga ನೋ ತಿ ಪರಸ್ಮೈ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನದು. ಎಲ್ಲವೂ ತೇ 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 ತೇ. ಆಮೇಲೆ ರೂಟಿಗೆ ಯ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಪಟ್ ಇದು ಪಠ್ಯತೆ.
लिख लिख्यते, हस् हस्यते, धाव धावति धाव्यते, कथयति कथ्यते, पूजयति पूज्यते. So ya will be added and te will be added. alla atmanepadi. In karmani prayoga and bhave prayoga, all the verbs will be in atmanepadi, no parasmapadi. Only in active voice parasmapadi or atmanepadi, but in active voice, in passive voice and bhave prayoga, the verbs always will be in atmanepadi with the addition of ya before te. ಪಠತಿ ಇದೆ, ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಪಠ ಆಯಿತು, ಪಠಕ್ಕೆ ಯ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಪಠ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ತಿ ಬದಲಿಗೆ ತೆ, ಪಠ್ಯತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೌನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನೌನ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಫಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಬಾಲಕೇನ, ರಾಮೇಣ ರಾಮಾಭ್ಯಾಂ ರಾಮೈ, ಹಾಗೆ ಬಾಲಕೇನ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಠವನ್ನು ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು, ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಇನ್ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ನೋ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಬ್? ವರ್ಬ್ ಇದು ಕರ್ತೃವಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಡ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಪವರ್, ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಪಠ್ಯತೆ, ಪಾಠ ಪಠ್ಯತೆ, ಇದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ, ಇದು ಯಾವ ಪುರುಷ ಯಾವ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಪುರುಷ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಬಾಲಕಾಹ ಪಾಠಂ ಪಠಂತಿ. ಇದು ಸಕರ್ಮಕ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಠಂ. ಬಾಲಕಾಹ ಇದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನ ಇದೆ, ಹುಡುಗರು. ಪಠಂತಿ ಇದು ಕೂಡ ಬಹುವಚನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಫಾಲೋಸ್ ನೌನ್. ಇದು ಬಹುವಚನ ಇದೆ, ಇದು ಬಹುವಚನ. ಬಾಲಕರು ಪಾಠವನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಹುವಚನ, ಇದು ಕೂಡ ಬಹುವಚನ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಟು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ. ಇದು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ, ಯಾವ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಚನ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ, ಅದೇ ವಚನ. ಇದು ಬಹುವಚನದಿಂದ ಬಾಲಕೈಹಿ. ಟೇಬಲ್ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮೋ ರಾಮಃ. ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ರಾಮೇಣ ರಾಮಾಭ್ಯಾಂ ರಾಮೈಹಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾಹ ಥರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಬಾಲಕೈಹಿ ಬಂತು. ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೇಮ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಪಾಠಂ ಪಾಠ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಠ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಪಠಂತಿ ಬಹುವಚನ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ? ಇದು ಬಹುವಚನ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಏಕವಚನ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಠ್ಯತೆ ಆಯ್ತು, ಪಠ್ಯಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ. ನೋಡಿ, ಬಾಲಕರಿಂದ ಹುಡುಗರಿಂದ ಪಾಠವು ಓದಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಬೈ ಬಾಯ್ಸ್. ಬಾಯ್ಸ್ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ದ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಯ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಹುಡುಗರಿಂದ ಪಾಠವು ಓದಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಬಹುವಚನ ಇತ್ತು. ಇದು ಕರ್ತರಿಯೊಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಫಾಲೋಸ್ ನೌನ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಕರ್ಮಣಿ ಇದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಪುರುಷ ಅಂಡ್ ವಚನ. ಇದು ಪರಸ್ಮೈಪದಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲಕಃ ಧನಂ ಲಭತೆ. ಇದು ಆತ್ಮನೆಪದಿ. ಆತ್ಮನೆಪದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೇ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್. ಯ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಲಭ್, ಯ ತೇ, ಲಭ್ಯತೆ. ಲಭತೆ ಬದಿ ಲಭ್ಯತೆ. ಈಗ ಬಾಲಕ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾಲಕೇನ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಧನಂ ಧನಂ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿವಚನ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ, ಇದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಫಲಂ ಫಲೆ ಫಲಾನಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಇನ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಆಲ್ಸೋ ಫಲಂ ಫಲೆ ಫಲಾನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧನಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧನಂ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ, ಇದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಹುಡುಗನು
ಧನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನಿಂದ ಧನವು ಪಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯತೆ ಕರ್ಮಣಿ. ಈಗ ಕೃದಂತ ಹೇಗೆ? ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕೃತವಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ. ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ, ಇದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದ. ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಗೋಸ್ ಅಪ್, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನೋಡಿ, ಸ್ವೀಕೃತ ಇಲ್ಲಿ ವಾನ್ ಹೋಯ್ತು, ವಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವೀಕೃತ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಜ್ಞಂ ಇದ್ರೆ ಸ್ವೀಕೃತಂ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಇದು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದ ರೂಲ್ ಏನು? The noun will be in Tritiya Vibhakti, object will be in Prathama Vibhakti, and verb follows the object in Purusha and Vachana, and verb is always in verb Atmanepadi only. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. 1. ಕರ್ತೃಪದಂ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಬಾಲಕ ಹೋಗಿ ಬಾಲಕೇನ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂತು. ಕರ್ಮಪದಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಲಿತ್ತು, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಅಂತಾಯ್ತು. ಕ್ರಿಯಾಪದಂ ಆತ್ಮನೇಪದಿ ಏವ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆತ್ಮನೇಪದಿ ಒಳಗೆ ಧಾತೋಹ ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಯೋಜ್ಯತೆ, ಧಾತುವಿಗೆ ಯ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಪಠ್ ಹಿಡಿದು ಪಠ್ಯ, ಲಭ್ ಹಿಡಿದು ಲಭ್ಯ ಆದ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮಪದಂ ಅನುಸರತಿ, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಕರ್ಮಪದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಪದಂ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಾರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ? ಕರ್ಮಪದಂ ಅನುಸರತಿ. ಇದು ಇದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಇದ್ರೆ ಇದು ಏಕವಚನ, ಇದು ದ್ವಿವಚನ, ಇದು ದ್ವಿವಚನ, ಇದು ಬಹುವಚನ, ಇದು ಬಹುವಚನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆತ್ಮನೇಪದಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಧಾತುವಿಗೆ ಯ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮಪದವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಪದ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಸ್ ಕರ್ಮಪದಂ ಪ್ರಧಾನಂ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ and Karmani Prayoga. In the next class, I will be teaching Bhave Prayoga. Thank you, students.